सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजय बराड़। सब तो पहला गल कांग्रेसी विधायक प्रगट सिंह दी। प्रगट सिंह नवजोत सिंह सिद्धू के काफ़ी गहरे मित्र ने और हुण वड्डा बयान प्रगट सिंह ने सामने आके दिता है, खास तौर पर उदों जदों सूबे दे विच शराब नीति की चर्चा चल रही है, जदों सूबे दे विच स्टेट के रेवेन्यू नूं लैके स्टेट के फाइनैंसिस नूं लैके एक वड्डी बहस छिड़ी हुई है और विरोधी लगातार निशाने ला रहे हैं कि सरकार शराब के पिछे पई हुई है या शराब तो मालिया इकट्ठा कर रही है। ऐसे विच प्रगट सिंह बयान दिंदे ने कि शराब के महकमे दे विच घाटे दे लई कैप्टन अमरिंदर सिंह जिम्मेवार ने। प्रगट सिंह का यह वड्डा बयान है कि जे नवजोत सिद्धू की गल मनी हुंदी तां अज ये नुकसान ना हुंदा। प्रगट सिंह कहंदे ने सिद्धू ते मैं कहा सी कि शराब की कारपोरेशन बनाई जाए। नवजोत सिद्धू मेरा पक्का मित्र है ते असीं दोवें असूलों ते खड़े हाँ। ये गल भी प्रगट सिंह ने कही है। उन्हें कहा है कि माइनिंग ते एक्साइज दे विच दो खेतर पंजाब दे वड्डे रेवेन्यू सोर्सेज ने जिथे नुकसान हो रहा है। 3 साल पहला जो वादे कीते सी वो पूरे नहीं होए। मैनीफेस्टो दे विच माइनिंग दीयां गल्लां सी पर उन्हां नूं अमली जामा नहीं पहनाया गया। सो जिक्र उन्हां वल्लों नवजोत सिंह सिद्धू दे उस पुराने बयान दा कीता गया है जिस दे विच नवजोत सिंह सिद्धू ने कारपोरेशन बनाउण दी वकालत कीती सी। उस वेले नवजोत सिंह सिद्धू ने की बयान दिता सी, भी असीं दर्शकों नूं दस दिंदे हां कि नवजोत सिंह सिद्धू ने तमिलनाडु दे नाल आंकड़े जिहड़े सी पंजाब दे कंपेयर कीते सी और मोटे तौर ते नवजोत सिंह सिद्धू ने यह दस्सिया सी कि तमिलनाडु दे विच 6000 दे करीब ठेके ने पूरी स्टेट दे विच शराब दे और सरकार नूं 30,000 करोड़ रुपया आमदन एक साल दी उन्हां 6000 ठेकियां तो हुंदी है। पर पंजाब दे विच ठेके 12,000 दे करीब ने। ये नवजोत सिंह सिद्धू ने बयान दिता सी कि पंजाब दे विच उस तो दुगने ठेके ने पर इत्थे कमाई जिहड़ी है वो 6-7 हज़ार 6500 करोड़ 5,000 करोड़ हुंदी है। सो ऐसे विच अंदाजा लगाया जा सकता है कि कमी कित्थे है। जो ही गल प्रगट सिंह दोहरा रहे ने कि जो गल्लां नवजोत सिंह सिद्धू ने कीतियां सी, सूबे दा भारी नुकसान होया और इस दे लई कैप्टन अमरिंदर सिंह जिम्मेवार ने। पंकज कपाही मेरे सहयोगी जिन्होंने प्रगट सिंह नाल गलबात की है, फोन लाइन ते फिलहाल साडे नाल जुड़े ने। पंकज, काफ़ी गल्लां बातां इस दे विच निकल के आईयां ने। पहली गल ते प्रगट सिंह दा इस मौके ते सामने आके बोलना, हालांकि हर इशू ते प्रगट सिंह सामने आके नहीं बोलते पर इस वेले गल उस मुद्दे दी हो रही है जिहड़ा मुद्दा नवजोत सिंह सिद्धू ने चक्या सी और सिद्धू ते प्रगट सिंह दी जिहड़ी गहरी दोस्ती है वह जग जाहिर है। सो समझ सकते हैं कि उससे ली नूं अगे तोरते हुए प्रगट सिंह सामने आए ने। बिल्कुल विजयपाल, थोड़ी देर बाद दर्शकों को इंटरव्यू भी सुनावांगे और जो एक तो बाद एक शब्दी हमले जिहड़े ने वो अपनी सरकार मुख्यमंत्री अपने ही मुख्यमंत्री ते कांग्रेस के सीनियर विधायक प्रगट सिंह होरां ने किते ने, पद्मश्री भी रह चुके ने और जिस तरीके दे नाल हॉकी जो खेडते सीगे, जो कप्तान सीगे, जिवें गोल करते सीगे विरोधियों नूं लैके, उदां ही अज गोल जिहड़ा वा करते हुए नजर आए ने। और उन्होंने साफ कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू मेरे आड़ी ने, मेरे दोस्त ने और साडी ते मेरी ते उन्हां दी असूलन लड़ाई है, असीं मुद्दिआं ते गल करते हैं। और उन्होंने एक वड्डी गल ये भी कही कि मुख्यमंत्री ने जो पिछले दिनों च पिछले महीने चिट्ठी लिखी थी उस पर भी कोई जवाब जिहड़ा मुख्यमंत्री का नहीं है। जिहड़े मसले ने चाहे एक्साइज दे होण चाहे जो माइनिंग माफिया हो रही है वो मसले मैं चुकता रहांगा और क्योंकि 2022 च लोगों को जवाब भी देना वै और 3 साल पहला जो वादे किए गए थे चाहे बेअदबी दे होण चाहे शराब नूं लैके होवे चाहे माइनिंग नूं लैके होवे वो कोई भी वादा हले तक पूरा होंदा होया नजर नहीं आया। और वड्डी गल उन्होंने ये भी कही कि जो 3 साल पहला जो नवीं सरकार बनी सी उदों मैं ते प्रगट सिंह होरां दा कहना सीगा कि मैं ते नवजोत होरां ने कहा सीगा कि कारपोरेशन जिहड़ी है वो बननी चाहिए है और अगर वो बनेगी तो फायदा जिहड़ा वै वो एक्साइज महकमे नूं होएगा। जो अज गल हो रही है कि एक्साइज नूं नुकसान होया, एक्साइज नूं मुनाफा हो सकता सीगा। और उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने विजयपाल एक वड्डी गल ये भी कही कि करफ्यू दौरान पंजाब च नजायज शराब विक रही है और ये खबरां जिहड़ियां उन्हां कोल भी आ रही हैं और मुख्यमंत्री कोल भी इसकी फीडबैक जिहड़ी है पहुंच रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी मंत्री कोल किसी मुख्यमंत्री कोल या किसी कोल महकमा है तो उसकी जिम्मेवारी बनती है कि उसनूं देखण, चाहे एक्साइज महकमा होवे चाहे सैंड माफिया की गल जिहड़ी है वो की जा रही है। तो कई सारे एक तो बाद एक शब्दी हमले या कहिए कि जिहड़े मसले वो प्रगट सिंह होरां ने अज न्यूज़ 18 नाल गलबात करते हुए चुके ने। जी पंकज, समझ सकते हैं क्योंकि प्रगट सिंह लगातार हुण इस वेले क्योंकि मौका है और माहौल एक ऐसा बनया होया जो मंत्री सीधे निशाने ला रहे हैं तो ऐसे विच
ਮੌਕਾ ਹਰ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਬੜੀ ਨਪੀ ਤੁਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਗਰਮੀ ਹੈ ਇਹ ਉਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਧੁਰਾ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਵਿਜੇਪਾਲ, ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜੋ ਭੂਮਿਕਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿੱਤੇਗਾ ਪੰਜਾਬ YouTube ਤੇ ਚੈਨਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੂਲਨ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਨਵਜੋਤ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਨਵਜੋਤ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਰੀ ਵੀ ਚੱਲਣਗੇ? ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰਗਟ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਪੰਕਜ ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਿਲਾੜੀ ਨੇ, ਹਾਕੀ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਗੋਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਖੂਬੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਖਿਲਾੜੀ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਕਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਬੜੀ ਬਖੂਬੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਵਨਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੋਨੇ ਖਿਲਾੜੀ ਨੇ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਜ਼ ਵੀ ਅੱਛੀ ਰਲਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਰਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ ਰੈਵਨਿਊ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਦੇ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆੜੇ ਪਵਾਏ ਨੇ, ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ। ਓਰੀਜਨਲ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਨਕਲੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਓਰੀਜਨਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੂ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਪੇ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਵ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਵ ਪਾਰਟੀ MLAs ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿਓ। 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੁਝ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੀ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੋਰੀ ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 676 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਘਾਟਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ 676 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਕ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਧਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਇਹਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੋ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਦੋਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਤਾ
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੋ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੈਪ ਚੱਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਵੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ, ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਫਸਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਔਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਕਜ ਕਬਾਈ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਪੰਕਜ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਸਟੈਪ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਜੇਪਾਲ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋ ਰੋਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਵਰਸਸ ਮੰਤਰੀ, ਔਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਔਰ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜਿੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੁੜੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਫਿਊ ਕੱਲ ਤੋਂ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਸ ਮੁਤਲਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੱਸ 50 ਸੀਟਰ ਹੈ ਤਾਂ 25 ਸੀਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਕੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੋ FCI ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਵਿਊ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਪੰਕਜ, ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਐਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਵਿਜੇਪਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰਫਿਊ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਥੋੜੀ ਸਖਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਾਤ 8:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਆਈਆਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11:40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਤੱਕ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਪੰਕਜ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੇਪਾਲ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਸੀਗਾ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬੈਠਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਦੋ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵਿਜੇਪਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੀ ਸੀ ਕਿ ਚੰਨੀ ਵਰਸਸ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਰਾਏ ਆ ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਇੱਕ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਭਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੁੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਪਹੀਏ ਨੇ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਰਸਸ ਮਨਿਸਟਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਈਗੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ? ਅਗਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਹੋਰੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੈਠਕ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਪੰਕਜ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 'ਚ ਹਰਜ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਬਿਆਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਤਸਵੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਇਸ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸੀਐਸ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸੀਐਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸੀਐਸ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਬਾਇਜ਼ਤ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਹਾ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਕਰਾਓ। ਹੁਣ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੋ, ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ, ਆਪਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਧਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ 4 ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਰਫਿਊ ਹਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਰਫਿਊ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਣੇ ਕਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਹਲੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏਗੀ, ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀਆਂ ਡਿਟੇਲਡ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਕਰਫਿਊ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਕਰਫਿਊ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਤੋਂ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੋ ਖੇਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਫਿਊ ਰਹੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਪਾਰਟ 4 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਯਾਨੀ 18 ਮਈ ਤੋਂ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਯਾਨੀ 18 ਮਈ ਤੋਂ ਨਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੇਅਰ ਕਟਿੰਗ ਸੈਲੂਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਟੈਕਸੀਆਂ, ਆਟੋ ਅਤੇ ਕੈਬ ਚੱਲ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 2 ਹੋਰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬੈਠ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2 ਪਹੀਆ ਅਤੇ 4 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੀ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਅਤੇ ਜਿਮ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਿਆਸੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਜ਼ੋਨ ਭਾਵੇਂ ਰੈੱਡ ਹੋਵੇ, ਔਰੇਂਜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਚੋਣਵੇਂ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਦੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏਗੀ। ਮਸਲਨ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ 50 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, 50 ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬੱਸ 'ਚ ਸਿਰਫ 25 ਸਵਾਰੀਆਂ ਲਿਜਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਸ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਹੱਥ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਸ ਚਾਲਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਦੀ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕੋਈ ਜ਼ੋਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਕੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਪਦੰਡ, ਸਾਡੀ ਇਸ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰ ਰੈੱਡ, ਗ੍ਰੀਨ, ਔਰੇਂਜ ਤੇ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੈੱਡ, ਗ੍ਰੀਨ, ਔਰੇਂਜ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਤੇ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ, ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਤੇ ਔਰੇਂਜ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ੋਨ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ, ਮੌਤ ਦਰ 6% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਜ਼ੋਨ ਕੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੈੱਡ ਤੇ ਔਰੇਂਜ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਤੇ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ 20 ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਚ ਮਾਯੂਸੀ ਛਾ ਗਈ। ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਭੁੱਖ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਨੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਚਾਲੇ ਪਾ ਲਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਦ ਕਹੋ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਨੂਨ ਮੰਨ ਲਵੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੋ, ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹਰ ਪਲ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਨਾਪਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਦਮ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਜ਼ੋਖਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ 20 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਦੇ ਸੁਨਸਾਨ ਪਏ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। हम जी 38 सवारी थी जिनका डॉक्टर मेडिकल करके चेकअप करके दिया था और हम इनको सहारनपुर छोड़ के आ रहे थे। हमारे जो अधिकारी हमारी ड्यूटी लगाई थी और फिर यहाँ पे यूपी पुलिस बॉर्डर आगे ही मना कर दिया कि आगे नहीं जाने देंगे, आगे झगड़ा हो रहा है, बहुत ज़्यादा पब्लिक है, आगे सुविधा नहीं है। बस कितनी बसें वापस आ रही हैं? 20 गाड़ी थी, हम 20 की 20 वापस अपनी सवारी लेके गए। 16 गाड़ी आगे खड़ी है, 4 ये है, 4 में से उतर गई। तो अब इन लोगों को दोबारा वहीं छोड़ेंगे जहाँ से लेके आए थे। ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਭੱਜ ਖੜੇ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਿਰਨਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਭੱਜਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया था सारी फैमिली का अपने। इसके बाद वो फिर हमें कल रात को फ़ोन आया, बोले भाई साहब आपकी बस सुबह 6 बजे छोटन स्टेडियम से जाएगी। हम अपने फैमिली समेत तैयार होकर आ गए। हमारी प्रॉपर नाम पता लिखे गए, जांच हुई, जो स्वास्थ्य विभाग टीम आई। इसके बाद हमें बसों में भेजकर 11 बजे वहाँ से रवाना किया गया। यहाँ हम यहाँ पहुँचे, वहाँ फील्ड पर पहुँचे, वहाँ फिर आगे जाने नहीं दिया गया। वचनबद्ध है कि इन लोगों को हम घर पहुँचाएंगे। हर रोज़ हम यहाँ से प्रवासी मजदूरों को भेज रहे हैं, हर रोज़ भेज रहे हैं। भाइयों से रोज़ निवेदन कर रहे हैं, भाइयों रुको, इनको बिठा भी रखा है, हमने समझा रहे हैं, इनको खाना दे रहे हैं। भाई तुम्हें आगे जाने आगे दिक्कत है, आगे यूपी पुलिस रोक रही है अभी, तो आपको जैसे भी वहाँ से प्रशासन की तरफ से हमारे को मंजूरी मिलेगी, हमें उसी टाइम इन लोगों को वहाँ भेज देंगे। इनको समझाया जा रहा है, बसें खड़ी है, बसों में बिठा रहे हैं, हम इन लोगों को वापस ले जा रहे हैं, ये मान रहे हैं हमारी बात को। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, मजदूर है, किसी के पकाव में आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश प्रशासन ਬੱਸਾਂ रोक सकता है पर मजदूरों के हौसले नहीं। यही सोच के रोहतक ਦਾ ਇਹ परिवार पैदल ही यमुना नगर तो 600-700 किलोमीटर दूर अपने पिंड ਦੇ ਲਈ ਕੂਚ ਕਰ ਗਿਆ। ਪਤੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬੈਗ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਹੀਏ ਕਿਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ। ਔਰਤ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ यूपी ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਗੇ, ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣ। ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ भी छोटे बच्चे उड़ीक रहे ने। अभी आप वापस क्यों नहीं जा रहे रोहतक? क्या करेंगे उधर, 3-4 दिन हो गया उधर, खाना कुछ व्यवस्था करनी पड़ी। अभी कितने किलोमीटर जाना है आपको? ऐसे 600 किलोमीटर दूर होगा। अभी ऐसे हो पाएगा? पैदल हो जाएगा, जैसे होगा। अब यूपी में अगर नहीं जाने देंगे आगे तो फिर वापस आएगा ना? वापस तो नहीं आएंगे। फिर वहाँ क्या करोगे आप? जहाँ होगा करना, गोली मार देंगे तो मर जाएंगे, क्या करेंगे? और क्या, घर पे भी छोटे बच्चे वो भी हिड़ते हैं। खुद भुखे पेट रह के वक्त कटन वाले इन्हां मजदूरां दे कोल मासूमां नूं दुੱਧ ਪਿਆਉਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਪੈਸੇ नहीं ने। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਦੇਖੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਗਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਊਜ਼ 18। ਤੇ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਆંકੜਿਆਂ ਤੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਆંકੜੇ ਕੀ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਿਗਰ ਹੈ? ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੋٹے ਤੌਰ ਤੇ ਦਸੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ 181 ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1547 ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ 1547 ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ 16 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਕੁੱਲ ਕੇਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 1930 ਕੇਸ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਟੋਟਲ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 1547 ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 16 ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 396 ਟੋਟਲ ਕੇਸ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਨੇ। ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ 62 ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਚ 36 ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਸਿਰਫ 6 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਬਚੇ ਨੇ। 295 ਮਾਮਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ 6 ਬਚੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਬਰਨਾਲਾ ਇਹ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 37 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 37 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਸੀ। ਸੋ 37 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। 1547 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ 1980 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ 1547 ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 181 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋਏ। 181 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ। 1547 ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 1930 ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਿਰਫ 396 ਮਰੀਜ਼ ਬਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ 2 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੌਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਆંકੜਾ 37 ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਇੱਕ 50 ਸਾਲਾ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਤੋੜਿਆ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ। ਉਧਰ ਟਾਂਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੰਗਲੀ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ। ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। 2 ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ 2 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕੁੱਲ ਆંકੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਹੁਣ 37 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ 37 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਮ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਵਾਰ ਆંકੜਾ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ, ਕੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਆંકੜਾ ਸੀ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆંકੜੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 305 ਸੀ। 305 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 295 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ 4 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆંકੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 305 ਟੋਟਲ, 295 ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, 4 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਰਨਾਲਾ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 21 ਮਾਮਲੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ ਔਰ 20 ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਟੋਟਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, 20 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 1 ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਆંકੜੇ ਨੇ ਔਰ ਬਰਨਾਲਾ ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ।
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਨੇ ਉਹ 41 ਕੇਸ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ, ਔਰ 41 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 37 ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਹ ਆંકੜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, 37 ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੌਤ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 4 ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚੇ ਨੇ ਕੁੱਲ 41 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਗਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 61 ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਸੀ। 61 ਮਾਮਲੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 39 ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਹਨਾਂ ਆંકੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 39 ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੌਤ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਗਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਜੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 44 ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ 44 ਮਰੀਜ਼ ਕੁੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 43 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ 1 ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਇਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਆંકੜਾ ਹੈ, 44 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 43 ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, 1 ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਅਗਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ। ਜੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤਰ੍ਹਾਂ 44 ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। 44 ਦੇ 44 ਮਾਮਲੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਕਟਿਵ ਨੇ, ਔਰ ਮੌਤ ਵੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ 56 ਰਹੀ ਹੈ। 56 ਮਰੀਜ਼ ਕੁੱਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ 46 ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੌਤ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਗਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਪੂਰਥਲਾ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਆંકੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, 33 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ। 33 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 30 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਔਰ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਚ ਕੋਈ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪੂਰਥਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਗਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ, 123 ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। 123 ਮਾਮਲੇ, ਔਰ 123 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 119 ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਹਨਾਂ ਆંકੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 119 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ 3 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ 119 ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 3 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। 122 ਕੁੱਲ 123 ਮਾਮਲੇ ਸੀ। 1 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲੇ ਸੀ ਉਹ 95 ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੋਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ। 95 ਕੇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ 95 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 85 ਕੇਸ ਆંકੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, 85 ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, 5 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ 90, ਔਰ 5 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਆંકੜਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਜਲੰਧਰ ਹੌਟਸਪੌਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਮਾਮਲੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। 200 ਤੋਂ ਆંકੜਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ। 209 ਮਰੀਜ਼ ਕੁੱਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, 209 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 150 ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ 5 ਮੌਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਬਾਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਹਲੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਗਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ 150 ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘੱਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ 29 ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ 150 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਔਰ 7 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਆંકੜੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਅਗਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਕੇਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। 10 ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 22 ਕੇਸ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਮੌਤ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਆંકੜਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 61 ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਨੇ। ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਆંકੜਾ ਹੈ 61 ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 58 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆંકੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 58 ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ 3 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ
ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਆંકੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆંકੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਆંકੜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆંકੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰ 102 ਮਾਮਲੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ 102 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 97 ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 3 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਆંકੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, 3 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਚੇ ਨੇ ਔਰ 97 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਅਗਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 65 ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਕੁੱਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 65 ਮਾਮਲੇ, 65 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 48 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ 105 ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ 105 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 68 ਮਰੀਜ਼, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 68 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆંકੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 105 ਟੋਟਲ, 68 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਆંકੜਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਸੀ ਉਹ 101 ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਫਿਗਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 101 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। 83 ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ 2 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਆંકੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਗਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 29 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਔਰ 29 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ 16 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆંકੜਾ ਹੈ ਔਰ 16 ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਜਿਹੜੇ 13 ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ 13 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਅਗਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਉਹ 60 ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਰੋਪੜ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੈਲੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾਈਏ, ਫਿਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 48 ਮਰੀਜ਼ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਪੜ ਦੀ ਟੈਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 60 ਮਰੀਜ਼ ਔਰ 68 ਜਿਹੜੇ 48 ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਮਰੀਜ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਆંકੜੇ ਸੀ 8 ਔਰ 8 ਦੇ 8 ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 8 ਮਰੀਜ਼ ਸੀ, 8 ਦੇ 8 ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ 155 ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲੇ 155 ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 147 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਆંકੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਆંકੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਫਿਗਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਫਿਗਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ 396 ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚੇ ਨੇ ਔਰ 396 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 181 ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਆંકੜਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੇਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਗ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ 4 ਗੱਡੀਆਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੇਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖੀ ਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੌਸਮ ਥੋੜਾ ਪਛੜ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਗਰਮੀ ਲੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤਿੱਖੀ ਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾਲ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪੇਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ। ਧੂਏ ਦੇ ਗੁਬਾਰ, ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੇਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਨਾਰੰਗ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ।
हिमांशु किस तरीके नाले लगी अग कुछ पता चल पाया और इस वेले अपडेट की है कि अग ते काबू पाया जा चुका है या हले भी मशक्कत चल रही है? बिल्कुल विजय, अभी लगातार जो आग पर काबू पाने का जो दौर है वो जारी है। मशक्कत फायर ब्रिगेड की कर्मचारियों की तरफ से, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की तरफ से जारी है। इलेक्ट्रिक आग की एक मुख्य वजह बताई जा रही है। जो मौके पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे हैं उनकी तरफ से ये जानकारी मिली है। पेंट ये फैक्ट्री है, यानी कि वहां पर केमिकल रहता है, तो केमिकल पर जब आग लगती है तो वो लगातार अपना विशाल रूप धारण कर लेती है और लगातार आग बढ़ती हुई नजर आ रही है। तकरीबन 30 के आसपास गाड़ियां लगातार आ जा रही थी फायर ब्रिगेड की, जो आग को बुझाने का प्रयास कर रही है। पानीपत और कुरुक्षेत्र से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मंगाई गई है। करोड़ों का नुकसान बताया जा रहा है क्योंकि ये पेंट बनाने की फैक्ट्री है, तो यहाँ से पूरे हरियाणा के अंदर, भारत के अंदर जो पेंट है वो सप्लाई होता है। तो ऐसे में प्रशासन कह रहा है कि तकरीबन 1 से 1.5 घंटे या 2 से 2.5 घंटे और अभी आग को बुझाने में लगेंगे। लेकिन फिलहाल जो करनाल के उपायुक्त हो या एसपी हो या बाकी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं और आग को फायर ब्रिगेड के जरिए लगातार बुझाने का प्रयास जारी है। और कोई नुकसान कितना हुआ है, कुछ अंदाजा लग पाया है? कितना सामान था इस फैक्ट्री के अंदर हिमांशु? एक्चुअली ये पेंट बनाने की फैक्ट्री है, तो यहाँ पर 3 जगह जो है अलग अलग प्रोसेस से पेंट बनाया जाता है। आग वहां पर लगी है जहाँ पर पेंट बनाकर स्टॉक रखा जाता है। तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ रुपए का आसपास का नुकसान बताया जा रहा है। अभी करोड़ों का नुकसान बताया जा रहा है। ये नुकसान का जो आंकड़ा है वो आगे भी बढ़ सकता है, लेकिन फिलहाल प्रशासन की पहली प्राथमिकता है कि आग पर काबू पाया जाए। एक ड्रोन भी बुलाया गया है ताकि ड्रोन के जरिए स्थिति को देखा जा सके कि फैक्ट्री के किस हिस्से में आग लगी है और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को कहां पर काम करने की जरूरत है। क्या कोई मजदूर भी फंसे हुए हैं अंदर? जब शुरुआत के समय में आग लगी थी तो वहां पर मजदूर फंसे हुए थे क्योंकि फैक्ट्री जारी थी और उसके बाद सभी मजदूरों को एक साथ बाहर निकाल लिया गया था। आग लगने के बिल्कुल साथ साथ ही हालांकि कुछ रिकॉर्ड अंदर जरूर था, उसे भी बाहर निकालने का लगातार प्रयास जारी था, लेकिन आधे घंटे के आसपास उसको भी बाहर निकाल लिया गया था। लेकिन 2.5 से 3 घंटे हो चुके हैं आग लगे हुए और लगातार अभी तक आग को बुझाने का प्रयास फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों की तरफ से जारी है। कितनी हिमांशु गाड़ियां लगी हुई हैं फायर ब्रिगेड की? 20 प्लस गाड़ियां लगातार आवाजाही कर रही हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां कई बार वो राउंड लगा चुकी हैं। इसके अलावा करनाल के पास जो पानीपत थर्मल वहां से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई गई हैं क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा सोर्स रहता है आग को बुझाने का, क्योंकि थर्मल प्लांट की फायर ब्रिगेड की वो गाड़ियां हैं तो उनको ज्यादा अनुभव है कि किस तरीके से आग पर काबू पाया जा सकता है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई गई हैं और कुछ गाड़ियां मौके पर पहुंच भी गई थी। बाकी जिलों की वो भी लगातार आग को बुझाने का प्रयास कर रही हैं। अच्छा हिमांशु, थोड़ा एरिया बारे जानना चाहांगे कि फैक्ट्री इस दी जिहड़ी लोकैलिटी है कि शहर तो बाहर वार है या कोई आबादी आसपास है? जी बिल्कुल, अगर फैक्ट्री की लोकेशन की बात करें तो ये नेशनल हाईवे पर फैक्ट्री पड़ती है। करनाल नेशनल हाईवे पर ये फैक्ट्री है। अनाज मंडी के बिल्कुल साथ ये फैक्ट्री है। हालांकि एक तो गोदाम फायर जो फैक्ट्री है उसके साथ है, उन्हें भी खाली करवा लिया गया है ताकि उनको वहां तक आग ना पहुंच सके। अगर वहां भी आग पहुंचती है तो वहां पर किसी तरह का नुकसान ना हो। हालांकि हाईवे का जो ट्रैफिक है उसे डाइवर्ट कर दिया था ताकि जो वहां से लोग गुजर रहे हैं उन्हें परेशानी ना हो, उनको नुकसान ना हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु इस पूरी जानकारी दे लई। तां करनाल दीआं असीं तस्वीरां दिखा रहे हां। 20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪੇਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਤਾਹਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ-ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਵੇ ਹੈ, ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਧੂਏ ਦੇ ਗੁਬਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਗ ਕਿੱਡੇ ਭਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਣੇ ਆ ਫਟਾਫਟ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ।
ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਰਫਿਊ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਗਏ। ਚੌੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਈ ਸੈਲੂਨ ਤੇ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਅੱਜ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸੈਲੂਨ ਅੱਜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ 50 ਸਾਲਾ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਪਲ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਟਾਂਡਾ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਟਾਂਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੰਗਲੀ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਡੀ 'ਚ ਕੁਆਰੰਟੀਨ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦਰਅਸਲ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਹਿਲਾ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਤੀ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਲੇ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੋਲ 29 ਮਰੀਜ਼ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 27 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨੂੰਹ 'ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਏ 65 ਚੋਂ 58 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ 7 ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੋਹਤਕ 'ਚ ਪੀਜੀਆਈ ਤੇ ਐਮਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਐਮਡੀਯੂ ਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਫੈਕਲਟੀ ਹਾਊਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਡੀਸੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਫਰੂਟ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣਾ। ਅੱਜ ਨੂੰਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 6 ਬੱਸਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਯੂਪੀ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਬਾਹਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਨੂੰਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸੀਮਾ ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਗਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਮਾਰ ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਈ ਹੈ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਵੀ ਆਖਿਰਕਾਰ ਢਾਬੇ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਢਾਬਾ ਮਾਲਕ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਨੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕੋਰੋਨਾ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਮੌਕੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਸਫਾਈ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਤੇ ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਮਾਸਕ ਬਣਾ ਕੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੇਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਸਕ ਦਾ ਸਟਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਮਾਸਕ ਖਰੀਦਣ 'ਚ ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਮੀਰਪੁਰ 'ਚ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਜੰਗ 'ਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 11 ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨਵਦੀਪ ਸੰਘਾ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ। ਸੰਘਾ ਆਪਣੀ 4th ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਣ ਮੋਗਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ।